வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் V.Palanichamy. நம்ம நீட் கைடு, தமிழில் எழுதப்பட்ட ஒரு நீட் கைடு. அது மட்டும் இல்லை, புத்தகத்தை அப்படியே NCERT புத்தகத்தை தமிழாக்கம் பயாலஜி பண்ணியிருக்காப்புல ஒரு ஆதர். அவர் பேர் ராஜேஷ். அது புத்தகத்து பேர் நீட், ராஜேஷ் நீட் கைடுன்னு பேர். ஏன்னா நம்ம இந்த சீரீஸில் நம்ம பயாலஜி மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். பயாலஜி இதோட 4வது எபிசோட். அங்கே எல்லா புத்தகமும் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் நமக்கு மாணவர்கள் சொன்ன ஒரு ஃபீட்பேக் என்னென்னா, பயாலஜி ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட். அதை ஃபுல்லாக வேர்டு பை வேர்டு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பார்ட். அதே மாதிரி நீட் தேர்வுக்கு எப்படி இருக்குமோ அதே ஸ்டாண்டர்ட். அதனால் இந்த கையேடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், இது மதிப்புரையில் நம்ம பார்க்க போகிறது 4th எபிசோடு. இந்த 4th எபிசோடு நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, 12th பயாலஜி புத்தகம் டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் கொஸ்டின், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின், இது ரெண்டும் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் புக்கை எடுத்து நம்ம இங்கிலீஷ் புக்கில் உள்ள ஒரு ஸ்டார்டிங்கை நம்ம கொஞ்சம் படித்து பார்த்துட்டு வி வில் மேக் இட். ஓகே, ரைட். ஓகே, வில் ஸ்டார்ட். இப்போ இது NCERT புத்தகத்தோட 12th புத்தகத்தோட யூனிட் 6ஓட ஃபஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா, யூனிட் 6 ரீப்ரொடக்ஷன். லைக் biology is a science in the story of earth, and then while individual organisms die without fail and species continue to live through millions of years. So it goes like that. அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக இட்ஸ் introduction and chapters. See here, the sexual reproduction in flowering plants. இதுதான் first chapter. See this. Flower, a fascinating organ in angiosperm. Human beings have had an intimate relationship with the flowers since the time immemorial. And flowers are objects, aesthetic, ornamental, social, religious and cultural values that has always been used as symbols of conveying important human feelings such as love, affection, happiness and grief, mourning, etc. At least 5 flowers are ornamental value are commonly cultivated. Okay. Now here is a picture. It says, okay, diachronic representation of lateral section of the flower, like style, stigma, anther, petal, and filament, and sepal, and ovary. Here it explains. Okay, and then pre-fertilization, structures and events. Much before the actual flower is seen in plant, and the decision of that plant is going to be flower has taken place, and then several hormonal and structural changes are initiated, which had differentiation and further development the in floral primordium. Inflorescence are formed which bear the floral buds and the flowers. Okay, so this goes like that. And here also it says that develop, and then you would recollect that androsym consists of the whole of stamens and representing the male reproductive organ, and then gynoecium representing the female reproductive organ, right? Then stamen, microscopic pollen grain. So in the picture explain so it's a 1.2 typical stamen and a 3-dimensional and cut section of an anther, right? So it shows a detail, the stamen and a long slender take called filament, and here anther, then your pollen grains, pollen, and this is the filament. It's like it's a filament and this line of dehiscence. Right, now here it says stamen and long called this filament, and then terminal generally pilobed structure called anther. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. The number and the length of stamens are variable in the flowers of different species. If you were to collect the stamen of each of the 10 flowers, each from a different species, and arrange them slide, and you would be able to appreciate that large variation in size in the nature. Careful observation of each stamen under the dissection and microscope and making neat diagrams would elucidate the range of shape and attachment of the anthers in the flowers. Okay, then further, a typical angiosperm anther is pilobed, with each lobe having a theca and diathesis and one longitudinal groove of lengthwise separating this theca. So let us understand the various types of tissues in their organization in the transverse section of the anther. And pilobed structure anther and very distinct in the transverse section
the flower. The anther is a four-sided tetragonal structure consists of a microporangia and located in the corners to each side, right? Then it says about the microporangia develop further into pollen sac. So this is a question. இப்படி தான் இது டெவலப் ஆகும். ஓகே, அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி மைக்ரோபோரஞ்சியம். ஓகே, ஸோ இது இந்த மாதிரி இது போயிட்டே இருக்குது. மறுபடியும் இந்த பிக்சர் பாருங்கள். ஹியர் திஸ் இஸ் த பிக்சர் and it's a transverse section of the young anther, an enlarged view of one microsporangium showing a wall, and second is a mature distant anther. So it develops like that. So இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. அண்ட் இட்ஸ் டேக் ஃபுல்லாக வேர்டு பை வேர்டு இந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it's called, see this, the process of formation of microspace in the pollen anther is mesias is called microporogenesis and microspore tetrad pollen grains and pollen grains. இது எந்த எல்லாமே வந்து it will explain. Okay, so and இது எல்லாமே இருக்குது இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில். Now we will go to the translation part, how it's been translated. So we want to show from the cover. So this is the wrapper. It's the தொகுதி 2 12ஆம் வகுப்புன்னு இதில் இருக்குது, உயிரியல் நீட். ஓகே, then it goes down, there are different covers எல்லாம் இருக்குது, நம்ம பார்த்துருக்கோம். Now here, so the translation we have seen in last episode. Here it is that, you know, the நீட் உயிரியல் பொருளடக்கம் தொகுதி 2 அலகு 6 இனப்பெருக்கம் ரீப்ரொடக்ஷன். நம்ம பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து பூக்கும் தாவரங்களின் பாலினப்பெருக்கம், செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ், செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ். இது ஃபுல்லாக சாப்டரைஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் நம்ம ஏர்லி எபிசோட்லேயே பார்த்துட்டோம். நவ் வில் சி ட்ரான்ஸ்லேஷன். ஹியர் இட் இஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன மாடல் மட்டும் பார்ப்போம். பூக்கும் தாவரங்களின் பாலினப்பெருக்கம், செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ். மலர் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்களின் கவர்ச்சியூட்டும் உறுப்பு, ஃப்ளவர் எ ஃபேஷனேட்டிங் ஆர்கன் ஆஃப் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம். இந்த இங்கிலீஷ் பாட்டு கொடுத்துட்டு தமிழ் கொடுத்து அது இங்கிலீஷ் பாட்டுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்கள். நினைவு கட்டாத காலம் முதல் மனிதர்கள் மலருடன் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருந்தனர். மலர்கள் என்பவை அழகான அலங்காரமிக்க சமூக மத கலாச்சார மதிப்புமிக்க பொருட்களாகும். இவைகள் முக்கிய மனித உணர்வுகளின் அன்பு, பாசம், மகிழ்ச்சி, துக்கம், துயர நிகழ்வுகள் போன்றவற்றை வெளிப்படுத்தும் அடையாளமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மலர்களை சாகுபடி செய்யும் முறைக்கு ஃப்ளோரிகல்ச்சர் என்று பெயர். ஓகே, இந்த பிக்சரை நம்ம பார்த்தோம், ரைட்டா? ஸோ லாஞ்சிடியூடினல் சிங்கிள். ஸோ ஒரு மலரின் நீள்வட்ட வெட்டு தோற்றம், சூல் தண்டு, சூல் முடி, மகரந்தம், அல்லி, மகரந்த கம்பி, ரைட், புள்ளி. ஓகே, நான் இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா முன்கருவுறுதல் அமைப்புகள் மற்றும் நிகழ்வுகள், ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ். தாவரங்களில் மலர்கள் உருவாவதற்கு முன்னர் மலர்களுக்கான முடிவுகள் தாவரங்களில் எடுக்கப்படுகின்றன. பல ஹார்மோன் மற்றும் அமைப்பு மாற்றங்கள் துவங்குகின்றன. இதன் மூலம் வேறுபாடு அடைந்து மற்றும் மேலும் வளர்ச்சி அடைந்து மலர் முன் மூலத்தை, பிரிமார்டியம், அங்கே இங்கிலீஷ் வேர்டு கொடுத்துருக்காரு, தாவரங்கள் தோற்றுவிக்கின்றன. மஞ்சரிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இவைகள் மலர் மொட்டுகளையும் மற்றும் மலர்களையும் கொண்டுள்ளன. மலரில் ஆண் மற்றும் பெண் இனப்பெருக்க அமைப்புகளான மகரந்தம் மற்றும் சூலகம் வேறுபாடடைகின்றன மற்றும் வளர்ச்சி அடைகின்றன. மகரந்தத்தை மகரந்த தூள் வட்டத்தை கொண்டுள்ளது. இது ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பை குறிக்கிறது. சூலகமானது பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பை குறிக்கிறது. மகரந்தம் மைக்ரோஸ்போரகம் மற்றும் மகரந்த தூள் ஸ்டேமன், மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் மற்றும் போலன் கிரைன். பொதுவாக மகரந்தம் அல்லது மகரந்த தூளானது ஸ்டேமன் 2 பாகங்களாக கொண்டுள்ளன. ஒன்று நீண்ட மற்றும் மெலிந்த காம்பு போன்ற பகுதியான மகரந்த கம்பி, தட்ஸ் ஃபிலமெண்ட். மற்றொன்று இதன் முனையில் இரு பிளவுபட்ட மடல் போன்ற மீதியான மகரந்த பை, ஆந்தர். மகரந்த கம்பியானது பூத்தளத்தில் தலாமஸ் அல்லது அல்லி இதழில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓகே, வெவ்வேறு சிற்றினங்களின் தன்மைக்கேற்ப மலர்களில் காணப்படும் மகரந்த தாள்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவற்றின் நீளம் வேறுபட்டு காணப்படுகிறது. நீங்கள் 10 மலர்களின் மகரந்த தாள்களை சேகரித்து வெவ்வேறு சிற்றினங்கள், நம்ம இதை அப்படியே படித்து காமிச்சோம் இந்த பேராகிராஃபை, யோசிச்சு பாருங்கள். அவற்றினை உற்று நோக்கினால் அவை இயற்கையில் ஒவ்வொரும் மிகப்பெரிய அளவிலான வேறுபாடுகளை கொண்டிருப்பதை நாம் அறியலாம். ஒவ்வொரு மகரந்த தாளையும் நுண்ணோக்கியில் வைத்து உற்று நோக்கும் போது அவை அமைப்பு மற்றும் வெவ்வேறு மலர்களில் உள்ள மகரந்த கம்பிகளின் இணைப்பை நாம் தெளிவாக அறிய முடிகிறது. அடுத்து நம்ம இந்த பிக்சரை நம்ம பார்த்தோம் பாருங்கள். ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களில் மகரந்த பை 2 மடல்களை அல்லது 2 அறைகளை பைலோப் உடையது. இந்த மடல் தீகா
இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். எனப்படுகிறது. எனவே மகரந்த பை டைதீக்கஸ் அல்லது ஈரரை உடையவை என அழைக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் நீள்போக்கு வளர்ச்சி அடையும் போது தீக்கா தனியாக பிரிகிறது. மகரந்த பையின் குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தில் வெவ்வேறு வகையான திசுக்கள் இருப்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது. இப்போ புரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு? ஸோ இதை மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் போயிட்டே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், மகரந்தமானது 4 பக்கங்களுடைய டெட்ராகோனல் அமைப்பை கொண்டுள்ளது. இதன் ஒவ்வொரு மூலையிலும் 4 மைக்ரோஸ்போராஞ்சியங்கள் காணப்படுகின்றன. அதாவது ஒவ்வொரு மடலும் 2 மைக்ரோபோராஞ்சியங்களை கொண்டுள்ளது. மேலும் மைக்ரோபோராஞ்சியங்களை வளர்ச்சியடைந்து மகரந்த பைகளை தோற்றுவிக்கின்றன. இப்போ ஒன்று ஒவ்வொரு கேள்வி. இப்போ அப்படியே இது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எப்படி கொஸ்டினாக இவர் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் வில் சி தட் திஸ் இஸ் தட். இப்போ எங்களுக்கு உயிரியல் நீட்டுன்னு கொடுத்துருக்காப்புல. அண்டு வினா வங்கி தொகுதி 2 12ஆம் வகுப்பு. அண்டு இது புக்கு கவரு. இது உள்ள டிரான்ஸ்லேஷன். அப்படியே ஒவ்வொரு சாப்டரோட டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஸ் இட் இஸ். இங்கே வாங்க. ரைட், சி திஸ். உயிரினங்கள் இனப்பெருக்கம், ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம். ஓகே, இந்த சாய்ஸ் பாருங்கள். பொறுத்துக. அட்டவணை உயிரினம், அட்டவணை ஆயுள் காலம். ஆலமரம், நெல், வாழை, கிளி, நாய், ரோஜா, பழப்பூச்சி. 140 ஆண்டு, 5.7 நாள், 30 நாட்கள், 200 ஆண்டுகள், 25 நாட்கள், 3 முதல் 4 மாதங்கள், 10, 3, 20 அல்லது 20, 30 ஆண்டுகள். ரைட், இதை பாருங்கள். இது இட் வில் கிவ் எ ஃபுல் வே. எங்கேருந்து என்ன சாய்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக சாய்ஸ் ABCDEFGH. இட்ஸ் அ வெரி லாங் இது. அடுத்தது, உயிரினங்களின் ஆழ்காலம் பற்றிய கூற்றுகளில் இது தவறானது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை உள்ள காலம். உயிரினங்களின் ஆயுட்காலம் அதனுடைய அளவை பொறுத்தது. உயிரினங்களின் ஆயுட்காலம் அதனுடைய அளவை பொறுத்தவை அல்ல. ஒரு செல் உயிரினங்களை தவிர மற்ற உயிரினங்கள் இறப்பதன் மூலம் ஆயுட்காலம் முடிவடைகிறது. இது ஒன்று. மாமரம், அரச மரத்தின் ஆயுட்காலை முறையே டேஷ் ஆகும். 900 முதல் 1500 ஆண்டுகள் வரை மற்றும் 100 முதல் 200 ஆண்டுகள். 500 முதல் 1000 ஆண்டுகள் மற்றும் 50லிருந்து 100 ஆண்டுகள். 200 ஆண்டுகள் மற்றும் 900 1500 ஆண்டுகள். 50லிருந்து 100 ஆண்டுகள் மற்றும் 500லிருந்து 1000 ஆண்டுகள். மாமரம் அண்டு அரசமரம். அரசமரம் அதிக வருஷம் வாழும், மாமரம் குறைஞ்சி தான் வாழும். ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த கேள்விகள் ஃபுல்லாகவே போயிட்டே இருக்குது. ரைட்டா? இப்போ எப்படி டிரான்ஸ்லேட் அங்கே ஒரிஜினலாக NCERT புக்கை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை அப்படியே கொடுத்து அது ஃபுல்லாக சாப்டர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சாப்டருக்கு அப்புறம் அந்த சாப்டர் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுலேருந்து கொஸ்டின் எடுத்து கொஸ்டினோட ஃபார்மட்டும் நீட் அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்து இது எல்லாமே இந்த இதில் இருக்கனால இட்ஸ் அ வேலிட். அதனால தான் நம்ம இந்த புக்கை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். ஸோ இது ஒரு தமிழ் மீடியம் படிக்க மாணவர்களுக்கு, தமிழ் வழியில் படித்த மாணவர்களுக்கு, பயாலஜி படிப்பதற்கு, உயிரியல் பாடம் படிப்பதற்கு இந்த 2 புத்தகமும் 2 கைடும் உண்மையில் ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். அதனால் இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் தாராளமாக வாங்கி படிக்கலாம். யூ கேன் பை ஃப்ரம் ஹிம். அண்ட் இந்த எபிசோடில் கடைசியில் உங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பரை நம்ம போடுவோம். இன்வைட் நான் இந்த ரேப்பரை ஐ வில் ஷோ இட். ஐ திங்க் தெர் இஸ் அ காண்டாக்ட் நம்பர் இஸ் அவைலபிள் இன் த ரேப்பர். ஹியர் இட் இஸ். ஸோ யூ கேன் சி திஸ். நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. நம்ம இதனால் வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக காட்டினது கிடையாது. ஹியர் இட் இஸ். ஓகே, மொபைல் நம்பர் இஸ் தேர். ஸோ 8610507411. அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஃபுல் அட்ரஸும் இதில் இருக்குது. ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பேண்ட் இட் அண்ட் தென் ஷோ இட். யூ கேன் see this. இந்த பாருங்கள், லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு let me see some more. No, it's not moving. No, let me go down. So you can see this, published by Prasad Brothers Publications, number C24, first floor, Kurinji Nagar, second main road, Ramapuram, Chennai, 6089. So and email Rajesh NEET Biology Tamil @gmail.com. Rajesh NEET Biology Tamil @gmail.com. So you can get it easily, right? ஸோ இவருடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் இது எந்த கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக நம்ம பண்ணலை. மறுபடியும் சொல்கிறேன், இது தமிழ் வழி படித்த மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அதனால தான் இந்த புக்கை இவ்வளோ ரிவ்யூ நம்ம பண்ணியிருக்கோம், அந்த கைடை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஐ ஹோப் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. அண்டு மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் தமிழ் வழி மாணவர்களை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. நல்லா படித்து நிறைய மதிப்பெண்கள் வாங்க. ஆங்கில வழியில் படிப்பது போன்று நீங்களும் நிறைய மதிப்பெண்கள் பெற்று மிகப்பெரிய வெற்றியடைய எமது வாழ்த்துக்கள். மிக்க
நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.